Ağalamga ırayımın çatsa, al ırayımın tosuğuçu eşkim жоқ. Jana kimdir biröge mehrimin tosup koysa, al mehrimini andan keyin jibirүүчү eşkim жоқ. Kudrettүү, danışman Allah Taalaga çeksiz maktоолор, dаңктоолор bolsun. Allah Taala buyurgan buyrukları kelişken sululukta kemçiliksiz kabul bolуу үчүn biz üçün özünün sünnetlerini görsetip, üretip ketken süyüktü paygambarımızga salam jana salavattар bolsun. Hormattуу telegörүүчүлөр, sizler Ayan telekanalında Marwa telestudiyasının Oroz ayına arnalgan Rayyan teledolborun görüp jatasızlar. Sizler menen birgelikte bugünkü maýagybızda Orozonun sünnetleri jana adeplerinde jönündө söz kılmakçыбыз. Bizdin bugünkü sıylуу konağımız, ustazımız Şubak Hacı Jalilov. Ustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh. Allah sizden razı olsun ustaz. Bizdin maýagybızga wagtyňyzdy bölüp bergeniňiz üçin. Ustaz, şu birinciden ele Orozonun sünnetleri degende ele sünnettün zarylçylygyny aytyp berseňiz ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Sallallahu taala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de men sizlerge Kur'an'dı verdim. Jana Kur'an menen birgele hikmat sünnet verin degen ayatı gelet da. Bul degen söz Kuday Taala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hükümdördü atkaruuda oşolordun dagı telegeyi tegiz, dagı toluk bolup oşol dinimiz özünün görküne çıksın üçün Kuday Taala oşol özünün peygamber arkılуу bizge özünün sünnetlerini jiberdi. Egerde bir misal katары aytsak, oşol adam janagı sünnet namazlar okuyt emne üçün dese, Kudayın parz kılgan жок. Bирок peygamber okup жүргөн namazlar, oşol parz namazlarının kayсы bir kemçiliği ketip kalsa, oşol sünnetler menen oşonun janagı kemtigi tolup mында baymanасы açsın degen mayында aytılınat da. Demek her bir kılgan ibadatыбыз, her bir kılgan amaldarыбыз oşol sünnetlerini işke aşat. Sünnet bul Peygamberimiz aleyhisselam daim atkarıp жүргөн, kebir uçulları ket atkarыбay kalgan, anan ket atkaruuga mындай bir targip berip, kızıktırıp atkargıla dep özü sunuş kılgan amaldары sünnet bolup eseptelet. Sünnet amaldı kimde kim atkarбай koysa, anı biz mында çoğun günökör dep, anı günöөлөгөнгө akыбыз жок bolot. Bирок sünnet amal atkargan adam kıyamatta oşol paygambarыбыздын şapaatına, paygambarыбыздын ırайым мээримине дуушар bolup, oşol arkılуу koldoosunda tatıp, anan Kudayдын ырайымына giret degen tereň işenişimiz bar bizde. Ustaz, bирок kebir учурда sünnet degenibizde kebirke göz karaşlarda mындай taşlap koysa bola beret, kılbay koysak bola beret degen düşünük daha gelip kalıp. Oşonda ayrık çakırk uçurda misal üçün oşol sünnet namazlarga, sünnet orozolorgo, zikirlerge misal üçün mani berilbey kaldığı oşol balkim bir uçurda janagı adamlar parzdan alыс bolgonçu dep de parz үйrөtүp alsak, anan kalgan özünün orduna geler degen nukta bolgon boluşu mümkün da, bирок oşol boydan kalıp kaldı degen düşünük da. Bolbosam Orta Aziyalıklar ilgerteden ele sünnetlerge mындай parzda mamile kılışkan. Men жаңы ilim alıp жүрüp anan tarawih namazı parz dep жүрüp durmун, anan sünnet ekenini bilip ayıldım oldosunar, ava uşul sünnet eken, anan siz parz desem balam bizge sünnet parz ayırması çok, bizge bardık ele bir de parz degende. Görse oşol sahabaların orunda şunday olan kene amaldardın bul parz, bul sünnet, bul mustahap dep bölböy ele alar oşol çekeden atkarıp kete verişkende. Bölünü keyin çıkkan oşol janagı alımlar çıkıp kayсы kategoriyaya giriş gerek, balan tükün dalillerinde jaraşa oşentip bölünüp kalgan. Oşonduktan çınıgım o musulman adam oşol sünnet bir parz bilebesten bardan atkara turgan bolsa, bul oşol ibadatı görküne çıgat, toluk bolot degen mani gelip çıgat. Adamdın paygambarga bolgan mahabatı süsü menen bilinet, antkeni paygambarga iman keltirүү vacip bolot. Oşol vaciptin dalilleri oşol sünnetke amal kılуу, atkarуу degen. Demek kayсы bir dengelde sünnetти жеңил кармап, oşol amal kılbay koyuunun özünde paygambarga bolgan mahabattın öte tolu emesliginden habar berip turat. Anan ustaz bul sünnetти atkarıp, paygambarыбыздын sünnetlerini atkargandık dele bul Allah Taalaga baş egендик болуп эсептелет. Albatta Kur'an'ın özünde gelet. Meni süýseňer paygambarga itaat kılgıla, erçigile.
деп ошол пайгамбарды ээрчүү, сүннөт амалды аткаруу Кудай Таалага болгон махабаттын бар экендигинен кабар берет да. Анткени ошол сүннөттү деле Кудайдан келген ал деле. Кудайдан келген болгон пайгамбар алейхиссалам өзү айтып берген сүннөт болгон болбосо, ошол пайгамбар алейхиссалам айткан дегенин бардыгын Кудайдан келген вахий катарында кабыл кылышыбыз керек. Эми бул жерден устаз ошол сүннөттү себепсиз эле таштап койсо боло берет деген түшүнүк ката экен. Албетте, себеп таштап койсо боло берет деген сөз бул албетте ката. Анткени ошол сүннөттөрдү себеп таштагандар барып отуруп парыздарды деле себеп таштаганга жол ачылып калат дагы. Бул адамдын ыйманын нукус жеткирип кое турган, кемчилик жеткирип кое турган амалдардын катарына кошулат. Адам бийик даражага жеткиси келе турган болсо, ошону эч качан баш тартпаш керек. Бул дагы биздин ислам динибизде мындай ар бир өкүмдөгү чеберчилиги деп айтсак болот экен. Албетте. Парызды таштабаш үчүн бизге сүннөт бар деп. Албетте. Ар бир иш жөндөн жөн болбойт. Ошол өзүнөн дагы башка бир улуу ишке жол ачып берет, ошого себепчи болуп берет деп айтсак туура болот. Алла разы болсун устаз. Эми бизге сүннөттөрүн айтып берсеңиз, ошол орозо күндөрдө ким орозо туткан болсо аткарыла турган сүннөттөрдү. Орозонун сүннөттөрү боюнча албетте сөз бир кыйла көп, бирок ошонун ичинен негиздүүлөрүн ала турган болсок, биринчи маселе бул орозо кармаган адам ошо эртең менен саарлык ичүүсү. Адатта бизде мындай ооз ачууда көп тамак жеп алат да, ошону менен багымдат дагы өлтүрүп, каза кылып, анан саат 11-де тургандар болот, анан боло берет деп. Албетте өкүнүчтүү бул. Чындап жанагы орозо кармаган эртең менен саарлык ичпей койсо, андан орозо бузулуп калбайт, бирок ошол орозодо сооп боло турган. Анан айрыкча ошол жанагы таң атарга жакын калганда, ошол жанагы саарлыкты бир аз кечеңдетип барып, акыркы убагында ичүү дагы өзүнчө бир сүннөт болуп эсептелет. Анткени пайгамбарыбыз айткан: "Тасаххару фа инна фис-сахури барака". Саарлык ичкиле, зордук ичсеңер, ошондо береке болот деп айткан. Андан сырткары пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү ошону ичкенге дайым аракет кылган. Ошондуктан биз кээде айтабыз, жок эле дегенде эртең менен туруп, ошол багымдаттын астында таң аткандан мурда ошол жок дегенде суу ичип алсаңыз дагы ошол иншалла сүннөткө эргешкен болосуз. Кудай Таалам орозоңуздун көркүнө көрк кошот. Экинчи бир себеп, ошол эртең менен саарлык ичкенде орозону кармоого дагы жеңилчилик көбүрөөк болот да. Шарият адамды өзүн өзү кыйнаганга жол бербейт. Анан дагы бир нерсе, ошол эле учурда ифтар маселеси дагы ошону дагы эртелетип ооз ачуу деген сөз. Мисалы үчүн азан айтылынганда кээ бир азанды угуп тура берет дагы, анан бүткөндөн кийин дуа кылып намаз окуп андан кийин ооз ачышат да. Жок андай эмес. Азан айтылып башталганда демек убакыт кирди деген сөз болот. Дароо ооз ача берсе болот дагы, намазды окуп намаздан кийин уланса болот. Биздин устаздарыбыздын кээ бирлери, ал эмес мынагу Харамейн, Макка майданында имамдар ошол ифтарда көп тамак жешчү эмес экен, анткени таравиде кыйналып калабыз дегендей кылып азыраак тамак жешип, анан ошол саардыкта мындай бир аз мындай бир көбүрөөк тамак жегенге аракет кылган дейт. Ошон үчүн андан башка бир маселе, пайгамбар алейхиссалам хадиси бар: "Ла язалу насу би хайрин ма аджалу аль-фитра". Эгер адамдар ооз ачаар дайыма эртелетип турган болсо, булардан жакшылык үзүлбөйт дейт да. Ошон үчүн дайыма жакшылык болсун, жолубуз ачылсын десе, ошол ифтарды өз убагында кылыш керек. Анан такыбалык кылып, мен бир тулу куптанды окуп келип тамак жейм, нага чейин орозом дагы бекем болсун десе, бул деген туура эмес. Анткени такыбалык бул ошол динге туура келген жолу менен болот. Анан өзүнчө эле мен ушинтет эле, мисалы үчүн багымдат 2 рекет болсо мен парыздын 4 рекет окуп коеюн бүгүн дегендей эле кеп болот. Ошон үчүн анын үстүнө жана убакыт киргенден орозо болбой деле калат. Убакыты киргенден кийин ошон үчүн адамдар ошо эртерээк тамак жегени жакшыраак. Бул ошол экинчи сүннөт деп айтылат. Бул жерде да устаз ошол сүннөттүн эң көркөм жакшы болгондугу бул пайгамбарыбыз өзү кандай кылган болсо ошого топ келгендиги сүннөттүн эң сонун деп кеткен да. Албетте. Ниеттин түз болуусу жана ошол аткарылган амалдын пайгамбардын сүннөтүнө туура келүүсү менен болот да. Анан ниет түз болуп сүннөткө туура келбесе, же сүннөткө туура келип ниет түз болбосо, анда бул амалдардын бардыгы кабыл кылынбайт. Балким кээ бир учурда кээ бирлери бидат болуп эсептелет. Бидаттын түрлөрү көп. Эң ушул арам болуп керек болсо, ошол арам иштин дагы чоңураак күнөөкөр болуп калат. Анткени арамды кылган адам арам экенин билет, бидат кылган адам арам экенин билбейт да. Ошондуктан анын кылганы көбүрөөк күнөөкөр болуп калыш ыктымалы. Устаз, сизден Алла разы болсун. Дагы бизге азыр адамдар менен болгон мамиледеги сүннөттөрдү айтып берсеңиз. Адамдар менен болгон мамиледеги сүннөттөр, орозо кармаган адам пайгамбардын хадисинде келет: эгерде кимдир бирөө сизге келип ачууланып уруша турган болсо, ага жооп бербестен
enni saimun, men orozomун деп жооп бергиле дейт. Адам ошол өзүнүн оозу менен курсагы менен гана орозо кармабастан бүтүндөй денеси турган турпаты жан дүйнөсү менен орозо кармасын, кыймыл аракети менен орозо кармансын деген сөз да. Ошон үчүн пайгамбардын башка бир хадисинде ас-сауму жуннатун дейт. Орозо бул калкан дейт. Эмне калкан десе, ошол орозо аркылуу жанагыдай күнөө иштерден өзүн өзү тосуп калат, ошо менен калкаланып калат деген маани келип чыгат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, эгерде бирөө ачууңарга тийсе, мен орозомун деп өзүңүн орозо экениңди айткының, анан ошол дагы сен орозо экениңди билип, ал дагы токтоп кала турган болсун деген маани. Ошондуктан ушак айткандан, гайбат сүйлөгөндөн, жаман айткандан адамдар алыс болуш керек. Андан сырткары мына орозодо айрыкча мынагы таразадан алдагандан өтө алыс болуш керек. Маалыматтарда айтылгандай, орозодо аткарган нафил ибадаттар парз ибадаттардын соогун берет да. Ошол сыяктуу эле орозо аткарылган макруh иштер бул кээде арам иштерин дагы күнөөсүн жазылып коюш ыктымал, мафхум мухалафа деген түшүнүктөн жумхурдун пикири боюнча айтсак болот да. Андан сырткары дагы бир нерсе, ошол жанагы бул Шафи мазхабта макруh, бирок бизде сүннөт деп айтылат. Бул деген түштөн кийин айрыкча мисвакты көбүрөөк колдонуу. Пайгамбар алейхиссалам муну колдонгон. Анткени орозо учурунда ашказан бош болуп калып, мындай жагымсыздыктар келип калса, ошондон адамдар тартынып уялат дагы, башка бирөөлөргө мындай бир ыңгайсыз болуп калабы дейт. Чындыгында пайгамбар айткан, бул деген бейиштин жыты дейт да. Мистин жыты бейиштеги Кудай Таала үчүн мистин жытындай бир сооптуу болот дейт. Бул адамдардын көңүлүн көтөрүүчү айтылган маселе. Бирок ошого карабастан оозун тазалап, мисвак менен ошол тазалап турса жакшы болот. Пайгамбар алейхиссалам мисвакты орозонун башында тегинде колдонгон. Жанагы колдонгон мисвак жыгач таякча бул нымдуу болобу, жанагыдай үзүлгөн же болбосо кургаган болуп айырмасы жок болгону, ошону мындай бир кесиндилер жутуп албаш керек колдон келишинче. Болбосо ошол сүннөт деп эсептелет. Бул жерде дагы устаз ошол биздин ислам динибиздин көркөмдүгү, сулуулугун байкасак болот экен да. Албетте. Орозо ибадат менен, бирок ошол эле убакытта мусулман адам жагымдуу, жакшы жыт менен болуп туруш керек деген. Сөзсүз түрдө. Ошон үчүн жанагыдай бир көзүнө сурма койсо, же болбосо жанагы чачтарын майласа, муруттары, сакалдары майлай турган болсо, албетте бул нерселерге мисалы үчүн каршылык көрсөтүлбөйт. Орозодо кайра адамдар көбүрөөк мындай үлгү болуп, көбүрөөк мындай бир анткени тамак жебей калды, кол бошоп калды деген сөз. Айрыкча кыргыздар эртең менен дасторкон жайып кечинде жыйнап алабыз, ошол тамак аштан бир аз кол бошоп калат деген маани келип чыгат. Ушул жерде азыр бизге сиз айткан сүннөттөрдөн, парыздардан байкап көрсөк, мусулман адам орозо тутканда канчалык парызды, сүннөттөрдү толук аткарган болсо, орозонун негизги максаты болгон мындай өзгөрүүгө көбүрөөк көркөм салымын кошот экен деген ойдо калдым да мен азыр орозодон. Эң туура айтасыз. Негизи орозонун милдети дагы мына ошол. Орозодо айтылган ар бир парз, ар бир сүннөт, ар бир мустахаптын ошол жөнүнүн артында сөзсүз түрдө бир хикматы бар. Аны кээде сырлары бар да. Биз кээде байкайбыз, кээде байкабай калабыз. Эгерде орозонун парздарына чектелип кала турган болсо, орозонун даамын тата албай калат да. Адам ошол орозодон, ибадаттан даам татып, ошондон ырахаттануу үчүн ошол орозону толук кармаганга аракет кылыш керек. Орозону толук кармаганга деген сөз ошол орозонун ички дүйнөсүн, сырткы дүйнөсүн, орозонун жан дүйнөсүн дагы туура түшүнүш керек да. Орозонун краскасы, боёгу менен чектелип калбастан. Адам ошондо ачкачылыктын даамын сезет. Анан дагы башка бир маселе, жанагы ач кадырын ток билбейт деп, жанагы биз токтордун бардыгы ачтардын кадырын билбей, зекет берилбей атканы, ооруп аткандарга жардам бербей аткан, кайрымдуулуктун болбой аткандагысы дагы мына ошол орозо кармалбай аткандан келип чыгат да. Эгерде биз жана 5 парзды, мисалы үчүн намаз, орозо, зекет, ажылык, андан мурда ыйман келтирүү, калима шахадат үйрөтүп койсок, эгер ошолорду Кудай Таалам каалагандай үйрөтсөк, анда калган нерселерди үйрөтүүнүн кереги жок. Ибадат өзү үйрөтүп алат. Мисалы үчүн намазда айтат, эгерде намаз дейт, Куранда айтат, жаман иштерден, одоно сөздөрдөн кайтарат дейт да. Анан бирөө сөгүнчөк болуп, өзү балит ыплас болсо, ага намаз үйрөтсөк, намазды тургузса, ошондон кайтарат. Эгерде орозону туура биле турган болсо, кармаса кайрымдуулук өзүнөн өзү келип чыгат. Айтор ошол 5 парз, калган парздардын бардыгын, калган сүннөттөрдүн бардыгын жетелеп келе бере турган ушундай бир кудуретке ээ. Ушул жерде дагы бизге устаз сүннөттөрүн айттык эми, ошол сүннөт парыздардын дагы орозонун мындай көркөм, эң толук жакшы көрүнүштө болуш үчүн бул орозонун адептери дагы бар эмеспи? Ошол адептеринен айтып берсеңиз.
Орозонун адептери, урматтуу бир тууганым, ошол орозодо сүннөт деп айтсак дагы болот. Бул ошол ифтарлык берүү маселеси бар орозодо. Андан сырткары орозо учурунда ошол зекетин орозо учурунда бергенге аракет кылуу. Андан сырткары орозо учурунда жанагыдай бир катташпай калгандар менен катташуу, туугандар менен мамиле түзүү. Орозо учурунда убакытты мындай көлгө түшкөнгө же болбосо машыкканга же болбосо башка нерсеге эмес, балким өзүн орозо учурунда мындай ибадатка бекем болуп көбүрөөк Куран окуп калганга, илимий сабактарга катышканга, өзүнүн диний маданиятын жогору көтөргөнгө аракет кылуу ошолордун баардыгы орозодогу адептер деп айтылынат. Анан орозодо мисалы үчүн адам эстеп кайра карап чыгып, кийинки орозого жетемби жокпу деп ошол капа болуп жүргөндөргө кечирим берүү, капа кылып койгондордон кечирим суроо сыяктуу нерселерди билиш керек. Андан сырткары орозодо ошол жанагыдай адептердин бири мүмкүн болушунча жанагыдай ден соолугун начарлатып кое турган, орозону кармап коюудан кыйнап кое турган, тосо турган нерселерден алыс болгонго аракет кылуу дагы адептерине. Мисалы үчүн жана хижама кылдырса эгерде ошондон көп мындай бир кан алып койсо, алсыз болуп кала турган болсо, же болбосо бала эмизсе ошондон мындай бир курсак ачып орозо кармаган кыйын болуп кала турган болсо, анда бул адамдар ошолордон алыс болгондугу дагы орозонун көркөм адептеринин катарына кадимкидей кошулат. Устаз, бул жерде азыр эң негизгиси мамилени оңдоо деп айтсак дагы болот экен да, бул орозо ичинде. Эң биринчиси адам өзүнө болгон мамилеси, андан кийин адамдар менен болгон, кембагалдар менен же жанагы бирөөлөргө ифтарлык бергендик, анан эң акыркысы бул Алла Таала менен болгон мамилени оңдоо айы деп айтсак дагы болот экен да, сиздин айтышыңыздан байкаган. Сөзсүз түрдө, анткени орозону адамдар мактана албайт бирөө. Орозо кармап атам деп ашказанда эчтеке жок экендигин көрсөтүү кыйын да. Ооз менен айтып коюшу мүмкүн, бирок намазды кыймылдап көрсөтө алат, зекетти кыймылдап бере алат да, бирок орозону көрсөтүү өтө кыйын. Ошондуктан Аллах Таала мен соону өзүм билип берем деген. Ошондуктан орозо чындап эле адамдын ыхласын баяндаган маселе. Анан бир нерсеге таң калам, мына биздин элде намаз окубаган деле, башка кылбаган деле орозо кармагандар көп да. Анан ошондон биз ыхластуу эле окшойбуз деп ойлойм да. Анан бирок эми ал өзүбүздү сооротуу, албетте ошону менен чектелип калбаш керек. Анткени орозо кармап атып деле орозонун адептерин, сүннөттөрүн мындай бир риаят кылбастан, ошого маани бербестен орозону бузуп алып кармагандар деле бар да. Көп адамдар эгер орозо боюнча сабак албаса, таалим албаса, анда орозону бузуп алуу оңой эле болуп калат. Устаз, сизден Алла разы болсун, бизге маегибизге убакыт бөлүп бергениңиз үчүн. Жана Алла Таала сиздин илимиңизге береке берип, элибизге, жерибизге, бардыгыбызга пайдалуу кылып, бардыгыбыз амал кылганга Аллах субханаху ва таала өзү насип кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Орозонун сүннөттөрү жана адептери деген теманын айланасында сөз кылдык. Кийинки берүүбүздөн жолугушканча саламаттуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.